Uh, Good evening, good afternoon to everybody. It is a matter of privilege to share some of the thoughts to the PhD aspirants. I'm very happy and I'm also proud to have been associated over here. I thank VNSGU and the entire team for giving me an opportunity to share a few things. As the title suggests, and the title allotted to me is Introduction to Philosophy. This is a part of pre-registration coursework on research and publication, as it has been made compulsory by AICTE. AICTE on 9th August, exactly 2 years before, in its 543rd meeting, resolved in resolution number 202.07 that this coursework of 2 credit coursework will be mandatory for every student who is enrolling in PhD program. And accordingly, this program and this coursework is organized. Now, once University Grants Commission made it mandatory, they gave the syllabus also 2 credit and about 30 hours of coursework, and it includes some part of theory and some part of practice. So theoretical components, there are 3, practice related, there are 3, and primarily this program or this 6 unit 2 credit course has 2 basic objectives. The first objective is basically to provide help to the research scholars. But in what way? To identify the research misconduct and predatory publications. This has been one of the major headaches of the country, and UGC has intervened into it. And only theoretical orientation is not required, even hands-on exposure to indexing, citation, database, open access publication, research matrix, and plagiarism tools. These are also expected. So, my dear friends, participants, in this particular program, you will have basically two parts of the coursework, one related to theory, another one related to practice. So far as the UGC issued letter in December 2019 to all vice chancellors and also gave detailed syllabus, and the syllabus are much comprehensive. There are details related to practice and theoretical aspect of this. Now, having said this, the very first theoretical part, introduction to philosophy, definition, and the nature and scope of philosophy. This is what we're going to do today. So in next 1 hour, we will be dealing with the RPE 01, and the first module is allotted today. Probably you will take up the second module, RPE 01, but to the ethics related to it later on. Philosophy as a concept is one of the most fascinating concepts we have ever seen. This presentation for next 1 hour or 1 hour 15 minutes will be dealing with these 4 major points. I have divided my presentations into 5 major components. The first component is, what is philosophy? It deals with asking a question, what is a philosophy? And having said and understood whatever is the philosophy is, it's important to know whether philosophy is at all significant. And then just one slide and one thought on where it is applied. Is it an applied science, or it is only a theoretical science?
And then the major part of this presentation will be dealing with the branches of philosophy. And maybe a few slides at the end will talk about traditional philosophies. So, my dear friends, we will deal with these 5 points in as simple as possible. I request you can ask any questions anytime. You can keep your microphone, even video, muted throughout, and you can attend to it. And I would begin it this way. The term philosophy itself is indicative of a very, very serious, heavy, loaded things to study. And the one who is very serious, always the face is serious, the human being who is never happy, never smiling, a very serious, very heavy person is what we believe it to be a philosopher. But it's not the case. Philosophy is probably the most fascinating, delightful, and most evolving experience for a human being. Primarily, it is aimed at those who want to study something. And why this philosophic concept is there in the PhD pre-registration coursework, it is very obvious that the students who are dealing with PhD need to understand any subject, whether it is a pure science, basic science, applied science, social science, humanities, or languages. Anything that you study is at the base of the philosophy is at the base of it. So, therefore, my dear friends, let's start with these 5 components in its turn. You can ask any question anytime, at any point of time. So, let us first focus on the point number one. What is philosophy? The philosophy is regarded as, it is considered, આપણે એવું માનીએ છીએ, it is regarded as most abstruse and most abstract subject. સમજવામાં જે સૌથી વધારે ગોળ ગોળ હોય, એકદમ સમજાય નહીં, સ્પેસિફિક ન હોય, સ્પષ્ટ ન હોય, ગોળ ગોળ અસ્પષ્ટ હોય, વેગ હોય, એવો સબ્જેક્ટ એટલે ફિલોસોફી, એવું આપણે માનતા હોઈએ છીએ. એવી એક માન્યતા છે. અને એવું માનવામાં આવે છે કે એને રિયાલિટી સાથે કોઈ ઓર્ડિનરી લાઈફની જે ડે ટુ ડે અફેર્સ છે એની સાથે એને કોઈ નિસ્બત નથી. એ અનરિયાલિસ્ટિક સબ્જેક્ટ છે એવું માનવામાં આવે છે. It is considered as, it is believed to be, though wrongly, but it is believed that it is far from real life. Many people think that it is far from normal life. કંઈક abnormal વસ્તુ, then it is philosophy. And many people believe that philosophy is not my cup of tea. I can't comprehend. I can't understand. It's a rocket science. એટલું બધું અઘરું એ છે, વિષય આખો અઘરો છે, એવું ઘણા બધા લોકો માને છે. અને ઘણા બધા લોકોને પૂછવામાં આવે કે તમે શું માનો છો? ફિલોસોફી એટલે શું? So they are not clear about it. They themselves are vague, અસ્પષ્ટ, unclear about it. અને આવું હોવા છતાં પણ આપણે રોજબરોજની ટર્મમાં, રોજબરોજના કન્વર્સેશનની અંદર મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી આપણે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ભાઈ તું બહુ ફિલોસોફી ઠોક નહીં, તારી ફિલોસોફી મને સમજાતી નથી, તારી ફિલોસોફી તું તારી પાસે રાખ. આ આવ્યો બહુ મોટો ફિલોસોફર. આવા જે કંઈ ડાયલોગ્સ, શબ્દો આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ, એવું આપણે ફિલોસોફી શું છે એ ન જાણતા હોવા પણ આવા શબ્દોનો આપણે બહુ જ ફ્રીક્વન્ટલી ઉપયોગ કરીએ છીએ. એવું એક સાયન્સ, એવો એક સબ્જેક્ટ એટલે ફિલોસોફી. બેઝિકલી એ ગ્રીક શબ્દમાંથી આવ્યો છે અને એના બે ભાગ છે. ફિલોસોફી, એમાં ફિલિયા એટલે લવ અને સોફિયા એટલે વિઝડમ.
લવ ઓફ વિઝડમ. વિઝડમ એટલે જ્ઞાન, સમજણ. લવ કોના માટેનો પ્રેમ? વેરી સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર. ખૂબ ખૂબ ઇંતજારી હોય, ખૂબ ડિઝાયર હોય ફોર અ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ. એ વ્યક્તિ પણ હોઈ શકે, પદ હોઈ શકે, એ વાંચવાનો કોઈ કોન્સેપ્ટ હોઈ શકે, કોઈ થિયરી હોઈ શકે, કોઈ વાર્તા હોઈ શકે, કોઈ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એવા બે પ્રકારના પદાર્થો પણ હોઈ શકે છે. અને વિઝડમ એટલે શું? કરેક્ટ એપ્લિકેશન ઓફ નોલેજ. જ્ઞાન. આપણે કહીએ છીએ ભણેલો છે પણ ગણેલો નથી. તો એ જે ગણેલો, જે આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, that is wisdom. તો જે વ્યક્તિને કોઈ એક વસ્તુને સમજવાની ખૂબ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર છે, એવી વ્યક્તિ એટલે ફિલોસોફર. The strong desire of human being to possess knowledge. કોઈ એક વિષયનું જ્ઞાન મેળવવાની ખૂબ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર હોય અને એને સાચી રીતે, યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવાની, વાપરવાની, તેના ઉપયોગની જેને ખૂબ સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર હોય, એટલે ફિલોસોફી એવો મતલબ, એવો અર્થ ધરાવતું આ એક પ્રકારનું એક શાસ્ત્ર છે, એવો એક વિષય છે. લોકો એને પરસ્યુટ ઓફ વિઝડમ, જેને જ્ઞાનની એક પ્રકારની એક એમની એક યાત્રા હોય, એ મેળવવા માટેની એમની એક યાત્રા હોય, એક સત્ય શોધવાની એમની જે એક શોધ હોય, ખોજ હોય, એમને જ્ઞાન, વિઝડમ અને ટ્રુથ, નોલેજ, ટ્રુથ અને વિઝડમની એક જે શોધ કરી રહ્યા છે, એવી શોધ ફિલોસોફી કરે છે. ફિલોસોફીમાં કેવી એક્ટિવિટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એમાં શું કરવામાં આવે છે, કેવી એક્ટિવિટી, પ્રવૃત્તિ શું હોય છે? તો એક મૂળ વસ્તુને સમજવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. કઈ વસ્તુને સમજવાની? ફંડામેન્ટલ ટ્રુથ. કઈ બાબતનું ફંડામેન્ટલ ટ્રુથ? મૂળભૂત સત્ય જાણવાનું. અબાઉટ ધેમસેલ્વ્સ. જો હું ફિલોસોફી સમજતો હોઉં તો મારે જાણવું પડે હુ આઈ એમ. મારું ફેમિલી, મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, અમે કોણ છીએ, ફક્ત નામથી નહીં. પછી જે આ વિશ્વ છે, જે વર્લ્ડ છે, જેમાં આપણે બધા રહીએ છીએ, એ શું છે? એ એક્ઝેક્ટલી એનો સાચો અર્થ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ટ્રુથ અબાઉટ ધ વર્લ્ડ? અને આ દુનિયા, આ વિશ્વ, આ સંસાર અને આ વ્યક્તિ એ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? અને મારા પાર્ટિસિપન્ટ સાથેનો સંબંધ, મારા રિલેટિવ્સ, મારા મિત્રો સાથેનો, and fundamental truth about the limits of human knowledge. અને મૂળભૂત વેલ્યુઝ કયા છે, આપણા સમાજના મૂલ્યો કયા છે, અને જીવનનો મતલબ શું છે? આવી જે મૂળભૂત બાબતોનું ફંડામેન્ટલ સત્ય, મૂળ સત્ય જે સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવી એક્ટિવિટી ફિલોસોફીમાં કરવામાં આવે છે. Just a minute. Yeah, sorry.
એની સો આ જે બાબતોનું મૂળભૂત સત્ય શોધવાનો જેનો પ્રયત્ન છે તે બાબતો કેવી હોઈ શકે? મટીરિયલ અને ઇમમટીરિયલ, એટલે સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટોન, પથ્થર, પાણી, વૃક્ષ, આપણું ફર્નિચર, ટેબલ, ચેર, બુક, કમ્પ્યુટર, યો મોબાઈલ, વેહિકલ, પૃથ્વી, આકાશ, આવી બધી બાબતો જે સ્થૂળ બાબતો છે એ પણ તેમાં હોઈ શકે છે. એ સિવાય જે કંઈ હોય તે એ સૂક્ષ્મ પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે ભગવાન, ઈશ્વર, અલ્લાહ, સોલ એટલે આત્મા. આવી બાબતો પણ ફિલોસોફીમાં લેવામાં આવે છે. આમ ફિલોસોફી કોની સાથેનું કામ, એને નિસ્બત કોની સાથે છે? એનો નિસ્બત કોની સાથે છે? એને નિસ્બત છે રીઝન, કોઝ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ, મૂળભૂત સિદ્ધાંતો, કારણો અને લોજિક. અબાઉટ વોટ, જે કાંઈ અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેને રિલેટેડ રીઝન, કોઝ અને પ્રિન્સિપલ સાથે તેને નિસ્બત છે. ઇટ્સ બેઝિકલી કન્સિડર્ડ એઝ અ સાયન્સ. એની મૂળ જે વ્યાખ્યા છે એ છે કે એક એવું વિજ્ઞાન છે કે જે હ્યુમન બીંગ્સ અને કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુનો અભ્યાસ કરે છે. હ્યુમન એન્ડ નોન હ્યુમન, એ પ્રાણીઓ હોઈ શકે, લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ હોઈ શકે, એનો અભ્યાસ કરે છે. અને અભ્યાસ કરે છે સાથે એના બીજા બે એલિમેન્ટ્સ પણ છે. એ જે કાંઈનો અભ્યાસ કરે છે એના અલ્ટિમેટ કારણો કયા છે અને તેના સિદ્ધાંતો કયા છે તેનો પણ અભ્યાસ કરે છે. હું કારનો અભ્યાસ કરું તો એ એક્ઝેક્ટલી કાર શું છે, એ કારણો ક્યાં છે તેના, અને તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો કયા છે. અને આ બધું કોનાથી કરે છે? ઓનલી એન્ડ ઓનલી વન ટૂલ નો ઉપયોગ કરે છે, એ છે હ્યુમન રીઝનિંગ. જે આપણું જે રીઝનિંગ એનાલિટિકલ, આપણું જે રીઝનિંગ માઇન્ડ જે છે એ રીઝનિંગ માઇન્ડ અને રીઝનિંગની પ્રક્રિયાથી આનો ઉપયોગ કરે છે. અને બીંગ્સ કયા હોઈ શકે? હ્યુમન, નોન હ્યુમન, ઓલ થિંગ્સ that exist. It can be material or it can be immaterial, and we have seen the material and immaterial things. આમ ફિલોસોફી એ કોઈ મૂળભૂત એવા 6-7 એવા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપનારું વિજ્ઞાન છે. પહેલું કયું છે? વોટ ઇઝ ધ વર્લ્ડ? વોટ ઇઝ ધ ઓરિજિન ઓફ ધ વર્લ્ડ? વાય ડુ થિંગ્સ એક્ઝિસ્ટ? આ જે કઈ વસ્તુ છે એ શા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે? આ વિશ્વ શું છે? વિશ્વની ઉત્પત્તિ, તેનું ઓરિજિન કયું છે? બીજો એક શબ્દ છે જેમનો બહુ જ પ્રિય વિષય હોય છે, એ છે શું ભગવાન, ઈશ્વર, અલ્લાહ એવી કોઈ વ્યક્તિ, એવો કોઈ પાવર, એવું અસ્તિત્વ ધરાવે છે? વેધર ગોડ એક્ઝિસ્ટ? આપણા જીવનનો મૂળભૂત પર્પસ કયો છે? અને ઘણા બધા લોકો સફર થતા હોય એવું લાગે છે. તો why do people suffer? Why are people happy, rich, fine, but why people are not happy? એમાં એ સફરિંગ એ ફિઝિકલ હોઈ શકે, મેન્ટલ હોઈ શકે, ઇકોનોમિક હોઈ શકે, સોશિયલ હોઈ શકે, ટેકનોલોજીકલ પણ હોઈ શકે છે. સો વાય ડુ પીપલ સફર? એવા પ્રશ્નોનો જે મૂળભૂત જવાબ મેળવવાનું નિસ્બત ધરાવતો આવો આ એક વિષય છે. Then one of the most favorite parts of philosophy science is the beauty or aesthetics. આપણે એ વિષયની વાત કરશું પછી. તો ફિલોસોફી એવો એક પ્રશ્ન પૂછી અને એમાં આગળ વધે છે કે શું આ બ્યુટી જે છે એ દ્રષ્ટિમાં, આંખમાં હોય છે?
કે જે વસ્તુ બ્યુટીફુલ છે એ બ્યુટીફુલ છે? આવા મૂળભૂત પ્રશ્નો અગેન એમને એથિક્સ અને મોરાલિટી સાથે પણ સંબંધ છે. એટલે what makes our actions right and what makes our actions wrong? આવા પણ એ મૂળભૂત પ્રશ્નો પૂછે છે. And whether a law, કોઈ પણ કાયદો કાનૂન, is a fair law or a just law, એ કાયદા માટે કાયદો છે કે કોઈ એક બીજા હેતુ માટેનો કાયદો છે? Therefore, philosophy answers the life's basic questions. એ લાઈફના મૂળભૂત પ્રશ્નોને ડીલ કરે છે. અને મૂળભૂત પ્રશ્નોમાંથી બીજા અનેક વિષયોના ફાટા શરૂ થયા છે. તમે જાણો છો, ઇકોનોમિક્સ, સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી, આ બધાના મૂળમાં અથવા તો આ બધા વિષયોના એડવાન્સ્ડ વિષયોમાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ કે હું એડવાન્સ ફિલોસોફી સમજુ છું, હું એડવાન્સ સાયકોલોજી ભણી રહ્યો છું. અને એડવાન્સ સાયકોલોજીની અંદર એ ફિલોસોફી ઓફ સાયકોલોજી આવશે, ફિલોસોફી ઓફ સોશિયોલોજી, ફિલોસોફી ઓફ મેનેજમેન્ટ, ફિલોસોફી ઓફ સાયન્સ, philosophy of technology. તો લાઈફના બેઝિક ક્વેશ્ચન્સ એ પ્રશ્નો પૂછીને by asking questions, by answering questions and by arguing. Argue over here is not negative in its sense. Arguing over here means reasoning, logic. So it's not in negative terms, but in a very, very positive terms. Therefore, philosophy is also a way of thinking about certain objects. And it deals with, for example, it's a way of thinking about ethics. It's a way of thinking about the thoughts. It's a way of thinking about our existence. And whatever exists, not only the one individual, but the entire thing. It also is a science, as a way of thinking about the concept of time, concept of meaning, and concept of values. And this way of thinking involves, please pay attention to this, the way of thinking, that way of thinking, આ રીતે વિચારવાનું, આ વિચારવાની પદ્ધતિ, વિચારવાની એક રીત છે. Methodology, a way of thinking. It involves 4 R's. One is responsiveness. બીજું રિફ્લેક્ટ કરવામાં આવે છે. તમને ક્લાસ કેવો લાગ્યો? તો એ ફીડબેકનું એડવાન્સ વર્ઝન જેને હોય તેને આપણે રિફ્લેક્ટ કર્યું કહેવાય છે. રીઝન એટલે કારણ નહીં, પરંતુ રીઝન એટલે લોજિકલી વિચારવાનું જે છે એ. અને રી-ઇવેલ્યુએશન. આવા 4 R એ વે ઓફ થિંકિંગ. વે ઓફ થિંકિંગમાં આ 4 એક્ટિવિટીનો સમાવેશ થાય છે. Therefore, philosophy is aimed at deepening our understanding. આપણી સમજણ કોઈ પણ વિષયની એને વધારે ગહન બનાવે છે, વધારે સારી સમજણ કરાવે છે. એમાં આપણને એક ડગલું આગળ લઈ જાય છે. ફિલોસોફી વિષય સાથે કે સાયકોલોજીનું ઉદાહરણ લઈએ. સાયકોલોજીનો વિષય સાથે કોઈ BA ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર ફર્સ્ટ યરમાં કોઈ વિદ્યાર્થી દાખલ થાય અને જે સાયકોલોજી ભણે એના કરતા MA સાયકોલોજીનો વિષય, એ ટોપિક, એ વિષય વસ્તુ વધારે એડવાન્સ્ડ હોય છે. પણ એથી પણ જ્યારે PhD કરવા જાય છે ત્યારે એ સાયકોલોજીના કોઈ એક મુદ્દાને લઈને ખૂબ ઊંડાણમાં એ સમજણ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ડીપનિંગ ઓફ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ ફિલોસોફીનો મૂળ હેતુ રહેલો છે. અને એવી એક આશા બાંધવામાં આવે છે, એવી એક આશા કરવામાં આવે છે, અપેક્ષા કરવામાં આવે છે કે ફિલોસોફી કરવાથી we learn to think better. આપણે સારી રીતે વિચારવાનું કરી શકીએ છીએ.
ફિલોસોફીનો અભ્યાસ કરવાથી આપણે વધારે સારી રીતે વિચારી શકીએ. આપણું એક્શન જે છે, આપણી જે કંઈ હાલચાલ બોલચાલ કે કંઈ આપણા એક્શન્સ, આપણું વર્તન એ વધારે વાઇઝ હશે. અને એટલે હેલ્પિંગ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ ક્વોલિટી ઓફ ઓલ અવર લાઈફ્સ. અને આવી રીતે આપણને વધારે સારી રીતે વિચારતા કરવાનું, આપણે એક્શનમાં મૂકીએ વધારે સારી રીતે વાઇઝ પર્સન તરીકે આપણું વર્તન સારું હોય, અને આવી રીતે આપણી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ છે તેમને ઇમ્પ્રુવ કરવાનું કામ થાય, એવી એક આશા, અપેક્ષા, એક્સપેક્ટેશન્સ, હોપ બાંધવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિ ફિલોસોફી સમજે છે તે આવી રીતે એમની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફને વધારે સારી બનાવશે. Philosophy also studies general, not specific. અહીં યાદ રહે, સ્પેસિફિક નહીં પરંતુ જનરલ, સામાન્ય એવા ફંડામેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સ. સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ એટલે મને ફીવર આવ્યો છે, મારી તબિયત બરોબર નથી અને મારી એક વ્યક્તિની હેલ્થ એ બહુ સ્પેસિફિક છે. પણ સમાજમાં મોટા ભાગના લોકોના હેલ્થની ચિંતા કરવાનું કામ એટલે એક જનરિક વાત થઈ. About existence, knowledge, values, reason, mind and language. મને ભાષા નથી આવડતી તો એ સ્પેસિફિક થયું. પણ ગુજરાતના ગુજરાતી લોકોને ગુજરાતી ભાષા વધારે સારી રીતે કેમ શીખવાડી શકાય, એના પ્રશ્નો કયા છે, એવા જેનરિક પ્રશ્નો, જનરલાઇઝ થયેલા હોય. એક વ્યક્તિ, એક કાર, એક ફેમિલી, એક ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક યુનિવર્સિટી, એક કોલેજ નહીં, પરંતુ સમગ્ર. અને એ જે પ્રયત્ન કરે છે એ બહુ રેશનલ છે, ઇરેશનલ નથી. લાગણીથી કે આવેગથી બનાવેલા પ્રયત્નો નથી, એ બહુ જ વિચારથી બનાવવામાં આવેલા છે. And it is a rational attempt to formulate the questions. એ મૂળભૂત સમસ્યા કથન આપણા સૌના પીએચડી કોર્સ વર્ક સાથે સાથે તમારો પીએચડી નો કોઈ ટોપિક નક્કી થયો છે તો એમાં સૌથી પહેલા આવે છે સમસ્યા. કઈ સમસ્યા તમે લેવા માંગો છો? તો સમસ્યા કથન નું મૂળ એ ફિલોસોફિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, અને એ સમસ્યાને સમજવાનું અને એ જે મૂળભૂત ક્વેશ્ચન્સ છે તેના ઉત્તરો, તેના ઉપાયો, ઉકેલો શોધવાનું કામ એ રેશનલી ફિલોસોફી કરે છે. એવું એક શાસ્ત્ર છે કે જે ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન બનાવે છે, તેને સમજે છે અને તેનો આન્સર પણ રેશનલી આપે છે, ઇરેશનલી નહીં. Therefore, philosophy એક સેટ ઓફ વ્યૂઝ છે, એક સેટ ઓફ બિલીફ, એક તમારો મત, તમારી માન્યતા જે હોય એનો એક સમૂહ છે. કોના વિશેની? લાઈફ એન્ડ યુનિવર્સ ના વિશે તમારું શું માનવું છે, તમારી શું માન્યતા છે, તમારો અભિપ્રાય શું છે, એવું જવાબ આપનારું વિજ્ઞાન એટલે ફિલોસોફી. અને આ જે કંઈ બિલીફ જે છે, આ વ્યૂઝ અને બિલીફ જે છે, તમારા મત, અભિપ્રાય, મંતવ્યો એ બહુ જ અનક્રિટિકલી રજૂ કરવામાં આવે છે. ઇન્ફોર્મલ વાતચીતમાં એ હેવિંગ અ ફિલોસોફી એવું કહેવામાં આવે છે, ભાઈ તારી ફિલોસોફી તારી પાસે, તારી ફિલોસોફી મને સમજાતી નથી, એવું આપણે બોલીએ છીએ વારંવાર. આપણે મિત્રો કે રિલેટિવ્સ કે મા બાપ કે સંતાનોને કે કલીગ્સ કોઈને પણ આપણે આવું બોલીએ છીએ, પણ એનો અર્થ શું છે? આપણે એવું પણ બોલીએ છીએ મારી આ ફિલોસોફી છે ભાઈ, એટલે એનો અર્થ શું થયો? An informal personal attitude toward.
આપણે બોલીએ છીએ કે ભાઈ ફ્રેન્ડ્સના માટે આપણી આ ફિલોસોફી છે, એટલે ફ્રેન્ડ આવું કરે તો આપણે આવું કરવાનું. તો એવો મારો એક એટીટ્યુડ છે, મારો એવો એક મત છે, મારી એવી એક માન્યતા છે, બિલીફ છે. એને આપણે એવો શબ્દ વાપરીને રોજબરોજની ઇન્ફોર્મલ ભાષામાં વાપરીએ છીએ, માય ફિલોસોફી. Therefore, એક એવી પ્રોસેસ છે, ફિલોસોફી ઇઝ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ એ પ્રોસેસ કે જે રિફ્લેક્ટ કરે છે અને એને ખૂબ ચાળણીથી ચાળે છે. એને બહુ રીગરથી એને ચકાસવામાં, ક્રિટિસાઇઝ એટલે ટીકા નહીં, પરંતુ એની ખૂબ ચારે બાજુથી એની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. કોની? આપણી ડીપલી હેલ્ડ કન્સેપ્શન્સ એન્ડ બિલીફ. આપણી જે માન્યતા છે, આપણી જે સમજણ છે, એ આપણા મન અને હૃદયમાં ખૂબ ઊંડે સુધી ઘર કરેલી હોય છે. એવી આપણી માન્યતા, આપણી સમજણ, એને એ રિફ્લેક્ટ કરે છે અને એને બહુ રીગરસલી ચકાસણી કરે છે. એવી પ્રોસેસ છે એટલે ફિલોસોફી. હેવિંગ અ ફિલોસોફી અને ડુઈંગ અ ફિલોસોફી એવા બે શબ્દોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને બંને એકબીજાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, બંને એકબીજાથી આધારિત છે. If we don't have philosophy in the formal personal sense, then we could not do philosophy in critical reflective sense. આપણી જો આપણી પોતાની ફિલોસોફી ન હોય તો આપણે એને ક્રિટિકલી ચકાસણી નથી કરી શકતા. આપણે હંમેશા આપણી પોતાની જાતને અને આજુબાજુના વિશ્વને આપણે બહુ જ ક્રિટિકલી એટલે બહુ જ રીઝન સાથે, આવેગ વગર પણ આપણે એને ચકાસતા હોઈએ છીએ, એમાં જીવતા હોઈએ છીએ. રિસ્પોન્સીસ આપણે જે કંઈ આપતા હોઈએ બહુ જ રેશનલી આપતા હોઈએ. A genuine philosophical attitude is basically searching and critical. It is open-minded and tolerant, and it is willing to look at all sides of an issue without prejudice. Personal philosophical attitude હોવો જોઈએ, એવી માન્યતા હોવી જોઈએ, તો જ આપણું વર્તન પણ then doing philosophy એ યોગ્ય બને. તો એ ઓપન માઇન્ડેડ હોવા જોઈએ. આપણે બીજાની દલીલો, બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટના માટે ટોલરન્ટ હોવા જોઈએ. અને કોઈ પણ એક બાબતને, કોઈ પણ એક મુદ્દાની બધી જ સાઈડથી આપણે એને ચકાસણી કરીને વિધાઉટ પ્રેજુડાઇઝ આપણે એને જોઈ શકતા હોવા જોઈએ. એટલે ટુ ફિલોસોફાઇઝ, ફિલોસોફી મારવી, ફિલોસોફી કરવી એટલે શું? વાંચવું અને જાણવું. વોટ ઇઝ ફિલોસોફી? એટલે ફિલોસોફી કરવી? નો. દલીલની ખૂબ મોટી એક કળાને સિદ્ધ કરવી એટલે ફિલોસોફાઇઝ કરવું? નો. અને કોઈ પણ બાબતનું એનાલિસિસ કરતા આવડે એટલે ફિલોસોફી કરી રહ્યા છીએ એવું? નો. અને કોઈ પણ એક વસ્તુ રજૂ કરવી, ટુ બી એપ્રોપ્રિએટેડ એટલે ફિલોસોફી? નો. અને ફિલોસોફી એટલે શું? સચ ધેટ વી બીકમ એબલ ટુ થિંક ફિલોસોફિકલી. આપણે એને ફિલોસોફિકલી વિચારી શકીએ એટલે ફિલોસોફી કરવી એવી? નો. And therefore, philosophers are more reflective and thoughtful. એ બહુ વિચારશીલ છે. ગુણવંત શાહ એ વિચારક છે એવું આપણે બોલીએ છીએ. તત્વચિંતક, વિચારક, વિચારશીલ વ્યક્તિ છે. રિફ્લેક્ટિવ પણ અને ક્રિટિકલ એટલે ટીકા કરનારા નહીં, પરંતુ કોઈ પણ એક બાબતની બધી જ બાબતથી, બધી જ બાજુઓથી ચકાસણી કરનાર જે હોય તેને આપણે ક્રિટિકલ થિંકિંગ કહીએ છીએ. સો દે થિંક ક્રિટિકલી, they are reflective, they are thoughtful. And therefore, philosophy is not an emotional attempt, but it is a rational attempt to look at the world as a whole. Philosophy combines the conclusions of the various sciences. આ પૃથ્વી ઉપર જેટલી પ્રકારના વિષયો
વિજ્ઞાનો રહેલા છે, શાસ્ત્રો રહેલા છે, એ બધાના કન્ક્લુઝન્સ into some kinds of consistent worldview. એનું એક સામાન્યકરણ, જનરલાઇઝેશન પણ કરી શકે તેવું એડવાન્સ્ડ જે વિજ્ઞાન છે એ ફિલોસોફી છે. તો ફિલોસોફર જે હોય, જે તરીકે ઓળખાતા હોય, તે શું કરે છે? They see the life not with specialized and of specialization of the scientist or the business person or the artist. They don't see, I'm sorry, there is a spelling mistake. They don't see from one single point of view, but they see the overall view of someone in totality. હું પ્રાણી શાસ્ત્રમાં મેં માસ્ટર ડિગ્રીનો એક્સપર્ટ હોઉં, હું પ્રાણીઓનો ડોક્ટર છું ફોર એક્ઝામ્પલ. તો પ્રાણીઓની એ તમામ એનેટોમિકલી જે કંઈ બાબતો એ બધાનો હું અભ્યાસ કરી શકું. આઈ એમ એ સાયન્ટિસ્ટ. બટ ઇન ટોટાલિટી કદાચ કોઈ વિચાર કરી શકે તો એ ફિલોસોફર વિચાર કરી શકે. તેથી બધા જ શાસ્ત્રો, વિજ્ઞાનો અને બધી જ ભાષાઓના જ્ઞાનનું કોઈ એક અર્ક કોઈ જગ્યાએ તમને મળે, કોઈ જનરલાઇઝેશન મળે, તો એ ફિલોસોફીમાંથી મળે છે. ફિલોસોફીનું કાર્ય શું છે? ફંક્શન શું છે? એ શું કરે છે? એ લેંગ્વેજનું લોજિકલ એનાલિસિસ કરે છે અને કોઈ પણ શબ્દ અને કોન્સેપ્ટનું બહુ જ સરસ રીતે ક્લેરિફિકેશન કરે છે. તો આપણને એવું લાગે કે એ તો અમે અમારા શાસ્ત્રોમાં પણ ભણીએ છીએ. પ્યોર સાયન્સનું કેમિસ્ટ્રી હોય, ફિઝિક્સ હોય, આ બધા શાસ્ત્રોની અંદર, ઇવન સોશિયલ સાયન્સની અંદર, ઇકોનોમિક્સ, સોશિયોલોજી, સાયકોલોજી, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, કમ્પ્યુટર સાયન્સ, આ બધામાં પણ આવું અમે કરીએ છીએ. All philosophers have used methods of analysis. They have always given focus to clarify the meaning of the terms. And that is the main task of philosophy. And some people believe that this is the only right function of philosophy. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે જે યોગ્ય કામ, જે લેજિટિમેટ કામ છે, જે એપ્રુવડ વેલિડ કામ છે ફિલોસોફીનું, એ જે કાર્ય, એ જે ફંક્શન છે, એ આ એક જ છે. Philosophy not only forms one's own answers to questions. આપણે કોઈ એક પ્રશ્ન પૂછીએ, ઘણા જુદા જુદા વિદ્યાશાખાના જુદા જુદા વિષયોના આપ પીએચડી સ્ટુડન્ટ તરીકે જોડાઈ રહ્યા છો. એટલે હું જુદા જુદા વિષયોમાંથી જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ્સ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. કોઈ ઇકોનોમિક્સના હોય અને એમ કે શા માટે એ સુરત જિલ્લામાં આટલી બધી પોવર્ટી શા માટે છે? સો પોવર્ટી ઇન સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ અને એના જવાબો મેળવે છે. પણ એ નોટ ઓનલી ધેટ, ખાલી એટલું મેળવે છે એવું જ નહીં, એ તો ઇકોનોમિક્સના લોકો પણ કરી શકે છે. પણ ફિલોસોફીના લોકો, they seek to understand the way in which people have answered these questions. આ પ્રશ્નના લોકોએ જવાબો કેવી રીતે આપ્યા છે, જેને આપણે લિટરેચર સર્વે કહીએ છીએ. એ અમદાવાદ જિલ્લામાં ગરીબીના કારણો હોઈ શકે, બીજા જિલ્લાના હોઈ શકે, 20 વર્ષ પહેલાના સુરતના હોઈ શકે. Therefore, philosophy also studies the history of our answers and arguments. A group of perennial or everlasting problems interest people and for which philosophers always have sought answers for.
Philosophy presses its inquiry into deepest problem of human existence. માનવ અસ્તિત્વના જે ખૂબ ડીપ જે કઈ ગહન પ્રશ્નો સમસ્યાઓ જે છે તેની ઇન્ક્વાયરી કરે છે. Some of the philosophical questions which have been raised in the past, which have been answered in a manner satisfactory to majority of philosophers. ભૂતકાળમાં મેજોરિટી ફિલોસોફરને કન્વિન્સિંગ હોય તેવી રીતે પ્રશ્નોના ઉત્તરો મળ્યા છે. પણ એવું જ નથી. એવા ઘણા ઉત્તરો એવા છે કે જેમાં ફિલોસોફર્સ, મેજોરિટી ફિલોસોફર્સ, they have not agreed on it. And yet, therefore, there are so many problems have yet unanswered. For example, what is the truth? The other group that love the activity, કોઈ પણ કાર્ય, they are always active. They don't like inactiveness. And the third one, those who love the wisdom. For example, physics. ના જે ફિઝિક્સના સાયન્ટિસ્ટ હશે એ એવું પૂછશે આ ઇવેન્ટ શા માટે બની? Why did it happen? What is the cause of the event? For example, Newton, એપલ નીચે શા માટે પડ્યું? જ્યારે ફિલોસોફર શું વિચારશે? Whether there is any causation, એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ ક્યારે પણ હતો ખરો? હિસ્ટ્રીના એક્સપર્ટ શું પૂછશે? ભૂતકાળમાં, ઇતિહાસમાં ન્યાય માટે કોણ લડ્યું હતું? Who fought for? I highlight here, who fought for justice? અન્યાયની સામે ન્યાય માટે કોણ લડ્યું? તો ફિલોસોફી શું વિચારશે? ફિલોસોફર્સ શું વિચારશે? What is justice? Whether their causes were in fact just, એમના જે કઈ કારણો હતા, જે લડાઈ કરી એમણે, એ લડાઈના કારણો શું યોગ્ય વ્યાજબી હતા? આમ
ઇવન ઇકોનોમિક્સનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કેપિટલની એલોકેશન, એની વહેંચણી કેવી રીતે છે, મૂડીની વહેંચણી. તો ફિલોસોફર્સ એવું વિચારશે કેપિટલિઝમનું એથિકલ જસ્ટિફિકેશન શું છે, એની યોગ્યતા, વોટ ઇઝ અ મેરિટ, એના ડીમેરિટ્સ પણ હોઈ શકે, એની ખામીઓ પણ હોઈ શકે, તો ખૂબીઓ શું છે. આમ આ ત્રણ વિષયના આ બે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે એવું જોઈ રહ્યા છીએ કે કોઈ એક વસ્તુનું સ્પેસિફિક અભ્યાસ કરતી વખતે કયો પ્રશ્ન પૂછાય અને ફિલોસોફિકલ એને જ્યારે દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ ત્યારે કેવા પ્રશ્નો હોઈ શકે છે. All right. Now, when we say that what is philosophy, we may still have doubts. Is it at all important, significant છે? ફિલોસોફીની જરૂરિયાત શું છે? આવો હેવી વિષય તરીકે બહુ જ કુખ્યાત થયેલો, વિશ્વમાં સૌથી વધારે કુખ્યાત થયેલો કોઈ વિષય હોય તો એ ફિલોસોફી છે. અને એ ફિલોસોફીના એ મોડ્યુલથી તમારો આ કોર્સ વર્ક શરૂ થયો છે. અને એમાં બેટિંગ કરવાનું, એમાં લેક્ચર આપવાનું કે પ્રેઝન્ટેશન કરવાની એ ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે મારે જવાબદારી આવી છે. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ વિષય બને છે. ફિલોસોફી ઇઝ ડેફિનેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ એ આપણી બે પ્રકારની ક્ષમતા ડેવલપ કરે છે. There is no debate, there is no doubt, no arguments on it. And it is very convincing. The ability to think through a problem clearly. બહુ સ્પષ્ટ રીતે તમે કોઈ પણ એક સમસ્યા, કોઈ પણ એક બાબતને જોઈ શકો છો. And ability to communicate a solution effectively. આપણે ઘણી વખત કમ્યુનિકેટ નથી કરી શકતા. હવે કમ્યુનિકેટ કેવી રીતે કરવું પડે? આપણે શબ્દો દ્વારા, બોલીને, લખીને, ક્યારેક ટાઈપ કરીને, ક્યારેક ઈમેલ કરીને. પણ એ જે શબ્દો છે એ તમે કેવી રીતે એને શબ્દમાં વ્યક્ત કરો છો, આર્ટિક્યુલેટ કેવી રીતે કરો? જો ફિલોસોફીનો મૂળભૂત ફિલોસોફીનો અધ્યયન કરવામાં આવે તો કોઈ પણ એક સમસ્યાને બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે, ક્લિયરલી આપણે વિચારી શકીએ છીએ. ઘણી વખત પ્રોબ્લેમને સમજ્યા ન હોઈએ એટલે એના ખોટા ઉપાયો કારગત નીવડતા નથી. ઘણી વખત આપણા જીવનમાં આપણે જોયું છે કે સમસ્યાને સાચી રીતે સમજવામાં આવે તો ઉપાય હાથમાં હોય છે. સો ફિલોસોફી ગેરંટીઝ કે તમે કોઈ પણ સમસ્યા, તમારા પીએચડી ના ટોપિક નામની સમસ્યા હોઈ શકે કે સમાજની, તમારા જીવનની, રોજબરોજની કોઈ સમસ્યા હોય, ઇવન બીજાના જીવનની સમસ્યા, તમારા મિત્રો, રિલેટિવ્સ, ફ્રેન્ડ્સ, બધાની, એને પણ વધારે સારી રીતે સમજી શકાય છે અને તેના સોલ્યુશન્સ વધારે ક્લિયરલી આપણે કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ. આવી ફિલોસોફીના અભ્યાસ કરનારા નહીં, જે લોકોએ ફિલોસોફીનો અભ્યાસનો એમનો મૂળ વિષય નથી, એવા લોકો પણ આ વાત સાથે સહમત છે. તમને ફિલોસોફી કોઈ પણ પ્રકારની કેરલેસનેસ નહીં આવવા દે. કોઈ પણ બાબતની વિચાર કરવામાં, સમજવામાં કેરફુલી વિચાર કરતા કરશે. એકાદ શબ્દ આગળ પાછળ હશે, કોઈ એક શબ્દ મિસ થયો હશે તો એનો આખો અર્થ બદલાઈ જાય છે. અને આ ફિલોસોફી બહુ એડવાન્સ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ વિષય છે, પણ એને હું બહુ જ નીચેના લેવલ ઉપર લાવી અને હું લોની ભાષામાં કહું તો લીગલ પ્રેક્ટિસ કરનારા લોયર, એડવોકેટ્સ અને બધા એ એક શબ્દની રમતથી એક કેસ જીતી જતા હોય છે કે હારી જતા હોય છે. તો સત્યને સમજવાનું એ બહુ કેરફુલ એક્સરસાઇઝ માંગી લે છે. આપણી રિસર્ચ પ્રપોઝલની અંદર પણ એક શબ્દને કેરફુલી લવવાનો થતો હોય છે અને એટલા માટે જ આ ફિલોસોફી નામના આ બહુ અઘરા લાગતા આવા એક મોડ્યુલને અહીં મૂકવાનું યુજીસીએ નક્કી કર્યું હશે. We can learn to take a step back from our day-to-day thinking and explore a deeper, bigger question which underpins our thought. ઘણી વખત ખૂબ એવી માથાકૂટમાં આપણે પડતા હોઈએ
પછી આપણે એક 10 મિનિટ માટે બ્રેક લઈ લઈએ. ઘણી વખત કોઈ બહેનો હોય તો એ એમના પિયર ચાલ્યા જાય 1-2 દિવસ માટે જસ્ટ ફ્રેશ થવા માટે, અને પછી જે એક સમસ્યા હોય છે ઘરની ડોમેસ્ટિક કોઈ, એ સમસ્યાને બહુ જ જુદી રીતે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. આવી રોજબરોજની થતી ઘટનામાં રિસર્ચર શરૂઆતના કે ઇવન બહુ સીઝન, બહુ જ 70-80 વર્ષના જે સ્કોલર્સ હોય છે એ લોકો પણ એવું કરે છે. કોઈ એક વિષયની અંદર ખૂબ ઊંડે ઉતરી અને પછી તરત એ 2 દિવસ 3 દિવસ માટે એ વિષયને ભૂલી જાય છે, અને ત્યારે એને એમાંથી કોઈક નવી વસ્તુની સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે. લર્નિંગ નોટ વોટ ટુ બિલીવ, શું માનવું તે નહીં. ફિલોસોફી આપણને શું માનવું એ નથી શીખવાડતું, પણ કેવી રીતે વિચારવું તે શીખવાડે છે. એન્ડ ઇટ શાર્પન્સ અવર એનાલિટિકલ એબિલિટી, એન્ડ ઇટ also enables us to identify and evaluate the strengths and weaknesses in any position. કોઈ એક સમસ્યાના બંને પાસા, સારા નરસા, એ તમામ પ્રકારનું એનાલિસિસ પણ કરી શકાય છે. And it nurtures our ability to construct and articulate arguments. એક શબ્દની મારામારી ચાલતી હોય સુપ્રીમ કોર્ટના એવા હોટ કેસની અંદર, અને એમાં જે આર્ગ્યુમેન્ટ ફોર્મ્યુલેટ કરવાની આવે, એ રૂબરૂ કોઈ લોયર જજની સામે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય અથવા તો પેપર દ્વારા સબમિટ કરતા હોય. And it prompts to work across disciplinary boundaries. એક બાઉન્ડ્રી, એક વિષય એનો ફિલોસોફી નથી. ફિલોસોફી તમામ વિષયોમાં ફિલોસોફી એ હાજર રહેલું છે. And it helps us to think flexibly and creatively. And it develops our ability to think and to work independently. ઘણી વખત વિચાર કર્યા વગર શું બોલો છો એવા પણ ટીચર પાસેથી અથવા આપણે કોઈને કહીએ છીએ, જરા વિચાર તો કરો. સો એબિલિટી ટુ થિંક એન્ડ એબિલિટી ટુ વર્ક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. કોના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં? કોઈ બાયસ, પ્રેજુડાઇસીસ ના ઉપર. Because philosophy is an activity as much a body of knowledge. એ એક એક્ટિવિટી પણ છે અને એ એક શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનનો એક ભંડાર પણ છે. And therefore, without any debate, we can say that it helps us to think, speak and write clearly and critically. લખી શકીએ છીએ, વિચારી શકીએ છીએ, બોલી શકીએ છીએ, આર્ટિક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ, શબ્દોમાં એને પરિવર્તિત કરવામાં. ઘણી વખત લોકોની રજૂઆત ખૂબ સરસ હોય છે, એમનું આર્ટિક્યુલેશન બહુ સરસ હોય એવું આપણે એમને અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ. એમનું કમ્યુનિકેશન પણ બહુ સરસ રીતે કરી શકે. એ ઈમેલનો ડ્રાફ્ટ હોય, વોટ્સએપના મેસેજનો ડ્રાફ્ટ હોય, કે કોઈ રિસર્ચ પેપરની લેંગ્વેજમાં. And we can be original, we can be creative in our solutions to the problems. આપણે જે વિચાર કરીએ, આપણે જે સોલ્યુશન્સ આપીએ છીએ કોઈ પણ સમસ્યાનું, એ ઓરિજિનલ હોઈ શકે અને ક્રિએટિવ હોઈ શકે છે. અને આપણે જે કંઈ વિચારીએ, આપણે જે કંઈ દલીલો કરીએ, દલીલો નેગેટિવ અર્થમાં નહીં, કોઈ પણ બાબતની બધી જ સાઈડથી, બધા પાસાઓથી જ્યારે આપણે એને સમજીએ છીએ, ત્યારે આપણે જે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપીએ છીએ એ લોજિક વાળી હોય, તર્ક સાથેની હોય, બેઝ સાથેની હોય, બેઝ લેસ નથી હોતી. And the most importantly, and I think all of you who are participating over here must not disagree on this. And you must hold this at least as one of your takeaways of the class. We must appreciate others' views. If others' views are different from our views, we must appreciate, because they have their logic. Then we must, this philosophy helps us to analyze complex material. કોઈ પણ બહુ ગહન વસ્તુ હોય, એ સમસ્યા હોઈ શકે, સ્થૂળ પદાર્થ હોઈ શકે, એ સૂક્ષ્મ બાબત હોય, કોઈ લાગણી હોઈ શકે છે, એમાં કોઈ ધિક્કારની, પ્રેમની એવી લાગણી હોઈ શકે છે, કોઈ ઉત્સાહ નામનું કંઈ હોય, એન્થ્યુઝિઝમ,
કોઈ ગુસ્સો કાંઈ હોઈ શકે. આવી સમજવામાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ હોય તે, અથવા તો કાર, ટોય, બેલડ ફોર એક્ઝામ્પલ, શૂઝ, આવી બધી બાબતો પણ, એવી સ્થૂળ બાબતોને પણ અને સૂક્ષ્મ એવી ગહન બાબતોને પણ આપણે એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે કોઈ પણ એક પ્રશ્નને આપણે એનાલાઇઝ કરીએ છીએ, ઇન્વેસ્ટિગેટ કરીએ છીએ, શોધ કરીએ છીએ, અને એવા પ્રશ્નો જો ડિફિકલ્ટ પ્રશ્નો હોય તો આપણે એને બહુ સિસ્ટમેટિકલી આગળ વધીએ છીએ. ઘણા પીએચડી ગાઈડ પાસે તમે તમારી કાલી ઘેલી એવી ભાષામાં જઈને કોઈ એક વિષય કે વાત કરો, મળો, તો એ કેટલા બધા સુંદર રીતે, વ્યવસ્થિત રીતે એ વાતની તમારી સામે તરત જ રજૂઆત કરે છે. એ કેટલું સિસ્ટમેટિકલી એ વાતનો એ તમારી સામે મૂકી, અને આપણે કલ્પના પણ ન કરી હોય કે હું જે વિચારું છું એ આટલું બ્યુટીફુલી એ લોકો વિચારી શકે છે. ફિલોસોફી helps us to do this. અને આપણને આ જે કંઈ એબિલિટી, જે કંઈ ક્ષમતાઓ પૂરી પાડે છે, એ કોઈ દે આર નોટ ઓનલી એસેન્શિયલ ટુ ઓલમોસ્ટ ઓલ વોકેશન્સ. એ તમામ પ્રકારના જે આપણા વોકેશન્સ છે, આપણા જે કોઈ ધંધા કે તમામ પ્રકારની નોકરી, વ્યવસાય જે છે, એ બધા માટે મોસ્ટ એસેન્શિયલ છે એવી એબિલિટી પૂરી પાડે છે. વેધર આપણે પછી ટીચર, લેક્ચરર બનવું હોય, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરથી કેરિયર શરૂ કરવી હોય, કે એન્જિનિયર બનવું હોય, કે કોઈ મેનેજર બનવું હોય, કે હાઉસવાઈફ, કે કોઈ બિઝનેસમાં, ફાધરના બિઝનેસમાં જોઈન થવું હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવસાય તમે લો, તેમાં એ બહુ જ એસેન્શિયલ હોય એવી એબિલિટી આપણને ડેવલપ કરવામાં મદદ કરે છે. બટ એની સાથે સાથે એ એવી ક્વોલિટીઝ આપણામાં મૂકે છે કે જે એઝ અ હ્યુમન બિંગ આપણને ઇવોલ્વ થવામાં, આપણી એજ તો વધે છે, આપણો ગ્રોથ તો વધે છે, પણ આપણે જો ડેવલપ થવું હોય, આપણી ક્ષમતાઓને ડેવલપ કરવી હોય, આપણી માનસિક, આપણી શારીરિક, માનસિક કોઈ પણ, અને જે કોગ્નિટિવ એબિલિટીઝ જે છે, એઝ અ હ્યુમન બિંગ આપણે ઇવોલ્વ થતા રહેવું હોય, તો એ માટેની જે ક્વોલિટીઝ છે, એ ક્વોલિટી પણ ફિલોસોફી આપણને ડેવલપ કરવામાં સીધી મદદ કરે છે. અને તેથી ઇટ ઇઝ વર્થ સ્ટડી, કારણ કે ઇટ ડીલ્સ વિથ ઇશ્યુઝ દેટ આર ફંડામેન્ટલ ટુ હ્યુમન એક્ઝિસ્ટન્સ, and it enriches one's life in a way no other discipline can enrich us. That is the beauty of philosophy as a subject. So, okay. A very, very quick look, only one slide on where the philosophy is applied. આપણે જરા એવું જાણવું કે પહેલા અત્યાર સુધી એવું જાણ્યું કે ફિલોસોફી એ તમામ વિષય, સબ્જેક્ટ, ડિસિપ્લિન અને વિદ્યા શાખામાં રહેલું છે. બીએ સાયકોલોજી, બીએસસી કેમિસ્ટ્રી, પછી એમએસસી કેમિસ્ટ્રી, એમએસ સાયકોલોજી, પછી જ્યારે પીએચડી ના તબક્કે આપણે જ્યારે કામ કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ, ત્યારે ઓલરેડી આપણને ખબર નથી, બટ આપણે ઓલરેડી ફિલોસોફીનો અમલ કરતા હોઈએ છીએ. we work in an applied philosophy. For example, philosophy of law, religion, mind, practical philosophy, philosophy of history, philosophy of feminism, philosophy of science, philosophy of literature, philosophy of arts, and philosophy of language. These are some of the examples. આપણે આમાં વધારે સમય નથી લેવો. કદાચ સૌથી વધારે અગત્યની જે બાબત છે આ પ્રેઝન્ટેશનની, એ બાબત બ્રાન્ચીસ ઓફ ફિલોસોફી. વોટ ઇઝ બ્રાન્ચીસ? બ્રાન્ચીસ એટલે શું? ફિલોસોફીની શાખાઓ, એનું ભાષાંતર એટલે શું? આપણને ખબર છે કે ફિલોસોફી બેઝિક ક્વેશ્ચન, લાઈફના મોસ્ટ બેઝિક ક્વેશ્ચનનો સિસ્ટમેટિકલી જવાબ આપે છે.
અને એ કયા પ્રશ્નો હોય છે લાઈફના મોસ્ટ બેઝિક ક્વેશ્ચન એટલે કયા જે યુનિવર્સલ હોય છે અને જનરલ ઇન નેચર હોય છે અને એ જે બાબતોને જુએ છે એ એઝ અ હોલ જુએ છે. ગુજરાતની પોવર્ટી એવી રીતે નથી જોતું, પરંતુ આ વિશ્વમાં પોવર્ટી ના કારણો કયા છે, કેવી રીતે હોય છે. They do not talk a specific, particular and individual topic. And traditionally, ફિલોસોફીને 4 બ્રાન્ચમાં વહેંચવામાં આવે છે. પહેલું છે લોજિક, જેને તર્ક મીમાંસા એવું આપણે ગુજરાતી ભારતીય એવું નામ છે, તર્ક મીમાંસા. મેટાફિઝિક્સ એટલે મેટલ, મટીરિયલ, તત્વ મીમાંસા. એ શું પૂછે છે? વોટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ રિયાલિટી? Then epistemology, Gyan Mimamsa. What is the nature of knowledge? And axiology. એને લોકો વેલ્યુ થિયરી પણ કહે છે. એના 2 પાટા છે. એ મૂળભૂત રીતે કયો પ્રશ્ન પૂછે છે? વોટ ઇઝ ધ નેચર ઓફ વેલ્યુઝ? મૂલ્યો, સત્ય બોલવું, નિષ્ઠા, આ પ્રકારના જે કઈ મૂલ્યો છે એનું મૂળભૂત સ્વરૂપ શું છે? કોને કહીએ કે સત્ય બોલવું એટલે શું? ઘણી વખત હું કોઈક નહીં માટે હું જૂઠ અયોગ્ય, તો એ એથિક્સ નામની એની જે એક બ્રાન્ચ છે એ નીતિ મીમાંસા છે અને એક સૌંદર્ય શાસ્ત્ર પણ છે, સૌંદર્ય મીમાંસા પણ છે, એક એસ્થેટિક્સ છે. આમ મૂળભૂત રીતે 4 બ્રાન્ચીસ થી બનેલું આ ફિલોસોફી નામનું વિષય. એક્ઝિયોલોજી જે છે એ એક્ઝિયોલોજીની એક સ્લાઇડ મને એવું લાગે છે કે આપણે જોઈ લઈએ. It explores the nature of values. Ethics શું કરે છે? It studies the human conduct and examines the moral values. Human conduct, આપણું વર્તન, માનવીય વર્તન અને જે આપણા નૈતિક મૂલ્યો છે તેનો અભ્યાસ કરે છે. અને એસ્થેટિક્સ નામનું જે સૌંદર્ય શાસ્ત્ર છે એ વેલ્યુઝ ધ બ્યુટી, ધ નેચર and aesthetic experiences. ઘણી વખત ખૂબ સરસ ગાતું હોય અને આપણે કહીએ છીએ વાવ બ્યુટીફુલ સોંગ. કોઈકની રચના, ગઝલ કે કવિતાની કે એવી રચના આપણે વાંચીએ અને આપણને ગમવા માંડે. કંઈક સરસ મજાનું એવા નેચર અને બ્યુટી એવા જંગલ કે એવા એરિયામાં આપણે ગયા હોઈએ અને ત્યાં એવું લાગે કે ઓહ કેવો સરસ સીન છે. નાનું બાળક, કોઈ સરસ મજાનું એવું કોઈ પ્રાણી હોય, પપી, આઈ ડોન્ટ નો, વોટએવર, ઘણી વખત બિલાડી પણ કોઈના ઘરે ખૂબ એવી રીતની. તો આવા જે એસ્થેટિક, ઇવન સ્પર્શ પણ એ આવા એસ્થેટિક એક્સપિરિયન્સીસ છે તેને મહત્વ આપે છે. ઘણી વખત લિટરેચર વાળું એવી કોઈ રચના, ડાન્સ, થિયેટર એન્ડ અધર ફાઇન આર્ટ્સ, ઘણી વખત ખૂબ સરસ મજાનું કોઈ સ્કલ્પચર હોય, કોઈ ચિત્ર દોરેલું હોય. પહેલી બ્રાન્ચ જોઈએ આપણે. પહેલી બ્રાન્ચ લોજિક. They talk about arguments અને reasons, એટલે તર્ક. આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે દલીલો નહીં પરંતુ તર્ક. For people's answers to questions. જે કોઈ મૂળભૂત પ્રશ્નોના જવાબો હોય તો એ જવાબનો આધાર શું છે, જવાબનો તર્ક શું છે. અને એ આ બ્રાન્ચ જે છે ફિલોસોફીની એ નેચર, એના સ્વરૂપ અને તેના માળખા, આર્ગ્યુમેન્ટના, તર્કના માળખાની અને તેના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરે છે. એટલે એમાં બેઝિક ક્વેશ્ચન્સ કયા પૂછવામાં આવતા હોય છે? વોટ ઇઝ અ ગુડ ઓર બેડ લોજિક? ઘણી વખત કોઈકની દલીલ આપણને ગળે ન ઉતરે, એમનો એક આધાર એ યોગ્ય ન હોય, એટલે વાહિયાત દલીલો, આધાર વગરની દલીલો, એવો આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આપણે કેવી રીતે નક્કી કરીએ કે કોઈ એક રીઝનિંગ જે છે, લોજિક, તર્ક આપ્યો છે એ સારો છે કે નબળો છે? હાઉ ડુ વી ડુ ધેટ?
એટલે લોજિક નામની આ શાખા it systematically studies the rules for the correct use of supporting reasons. And the logic spread all other branches of philosophy. અને it is essential for doing philosophy. આ બ્રાન્ચ જે છે it is essential for doing philosophy. Metaphysics નામની બીજી બ્રાન્ચ. One of the key concept તરીકે કોઈ ફિલોસોફીમાં ઓળખાતો હોય તો તે મેટાફિઝિક્સ, જેને આપણે ભારતમાં તત્વ મીમાંસા કહીએ છીએ, તત્વની સમજણ. Metaphysics, and it is concerned with reality and existence. Reality, મેં કયો પોશાક પહેર્યો છે, મારા હાથમાં માઉસ નામનું એક હાર્ડવેર છે, હું કોઈ એક સ્ક્રીનની સામે જોઈને બોલી રહ્યો છું, તો એ રિયાલિટી છે, એ રિયાલિટીને સમજણવાળી વાત. અને એ ખાલી ફિઝિક્સના લોકો એનો ફિઝિક્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તેની સમજણ કરશે, પણ એ બિયોન્ડ ફિઝિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે હશે એ અને અલ્ટિમેટ રિયાલિટીનું જે સમજણ કરવાનું કામ એ મેટાફિઝિક્સ કરે છે. It asks, what is the nature of reality? And therefore, it is further subdivided into three categories. એક ontology તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. What is the nature of existence? અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ શું? આ બહુ અઘરી વસ્તુ છે, પણ અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ શું છે? કોસ્મોલોજી નામની એની બીજી પેટા શાખા છે, જે કઈ આ યુનિવર્સ છે તેનું સ્વરૂપ શું છે. અને કોસ્મોગોની નામનું એની ત્રીજી પેટા શાખા છે, એમ કે છે કે આ, આઈ એમ સોરી, અહીં એક સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે, ઓરિજિન ઓફ ધ યુનિવર્સ, યુનિવર્સની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી કેવી રીતે. આમ મેટાફિઝિક્સ નામની આ બ્રાન્ચ એ વાસ્તવિકતાના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરે છે. સ્ટડીઝ ધ નેચર ઓફ રિયાલિટી, કે વર્લ્ડમાં શું એક્ઝિસ્ટ કરે છે, શેનું અસ્તિત્વ છે, અને જે છે એ કેવું છે એનું અસ્તિત્વ, અને એ કેવી રીતે તેની ગોઠવણ થયેલી છે. આપણે સૂર્યની ફરતી પ્રદક્ષિણા કરે છે પૃથ્વી, એવું આપણે માનીએ છીએ, અને બીજા બધા ગ્રહો પણ પ્રદક્ષિણા કરે છે, તો આ એની ગોઠવણ છે. તો જે કાંઈ અસ્તિત્વ ધરાવે છે આ પૃથ્વી ઉપર, આ વિશ્વમાં, એની ગોઠવણ કેવી રીતે છે. અને એટલે એ પૂછે છે, ઇઝ ધેર અ ગોડ? વોટ ઇઝ ધ ટ્રુથ? વોટ ઇઝ અ પર્સન? વ્યક્તિ એટલે શું? એન્ડ ઇઝ ધ વર્લ્ડ સ્ટ્રિક્ટલી કમ્પોઝડ ઓફ મેટર? આ દુનિયા, આ વિશ્વ જે છે એ કોઈ ભૌતિક પદાર્થોથી બનેલું છે ખરેખર? અને લોકોને શું માઇન્ડ હોય છે? વોટ ઇઝ અ માઇન્ડ? અને લોકો, પીપલ, વોટ ઇઝ પીપલ? અને એમના માઇન્ડ, ડુ દે હેવ માઇન્ડ્સ? So how is the mind related to the body? And do people have free wills? એમની જે ઈચ્છા જે છે એ ફ્રી હોય છે, મુક્ત ઈચ્છા હોય છે, કે એ કોઈ પણ પ્રકારની બાબતોથી ડ્રીવન હોય છે? તત્વમીમાંસા is a traditional branch, one of the, અને એરિસ્ટોટલે મેટાફિઝિક્સને ફર્સ્ટ ફિલોસોફી એવું નામ આપ્યું. અને મોસ્ટ યુનિવર્સલ પ્રિન્સિપલ્સ, મોટા ભાગના આવા યુનિવર્સલ જે સિદ્ધાંતો છે તેનું ડિસ્કશન તત્વમીમાંસામાં કરવામાં આવે છે. એટલે એને કોમ્પ્રિહેન્સિવ થિંકિંગ અબાઉટ નેચર ઓફ થિંગ્સ, જે કાંઈ વસ્તુ, પદાર્થો જે કાંઈ છે તેનું કોમ્પ્રિહેન્સિવ થિંકિંગ તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એને સ્ટડી ઓફ રિયાલિટી, થિયરી ઓફ રિયાલિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તત્વમીમાંસા મેટાફિઝિક્સમાં કયા પ્રશ્નો પૂછાય? વોટ ઇઝ રિયાલિટી? વોટ ઇઝ રિયલ એન્ડ વોટ ઇઝ અનરિયલ? ઇઝ reality some kind of a thing? Is it one or is it many? If it is one kind of a reality, then how is it related to many things around us?
And can ultimate reality be understood by five senses, or is it a supernatural or transcendent? આપણી પંચ ઇન્દ્રિયો જે છે, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એનાથી સમજી શકાય એવી આ બધી વસ્તુઓ છે, એક જ છે કે અનેક છે? અને આ જ્ઞાનેન્દ્રિયથી સમજી શકાય કે સુપર નેચરલ છે, મૂળભૂત રીતે? અને ફિલોસોફીના વિદ્યાર્થીઓને જે કદાચ સૌથી વધારે સમજવામાં અઘરી પડે તેવી આ એક બ્રાન્ચ છે. And it attempts to offer a comprehensive view of all that exists. અને relation of mind to matter, nature of change, meaning of freedom, meaning of God, and the belief in personal immortality. હવે આપણે ત્રીજું જોઈએ, જ્ઞાન મીમાંસા, એપિસ્ટેમોલોજી. એ શું કહે છે? એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, એનું નામ જ છે, જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે. એમ કે છે કે આપણે આ પૃથ્વી જે છે તેનો આપણે શું સમજણ કેળવી શકીએ, આપણે એનું નોલેજ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. કેન વી નો ધી વર્લ્ડ? કેવી રીતે? હાઉ કેન વી નો? એટલે જે કઈ પ્રશ્નો પૂછાય છે, વોટ ઇઝ ધ નોલેજ એન્ડ હાઉ ડુ વી નો એનીથિંગ એટ ઓલ? હાઉ ડુ વી નો વોટ વી નો? આપણે જે ઓલરેડી જાણીએ છીએ એ આપણે કેવી રીતે જાણીએ છીએ? આપણે એવું કહી શકીએ કે હું આ વસ્તુ જાણું છું, એવું આપણે આમ છાતી ઠોકીને કહી શકીએ? કેન વી ક્લેમ એન્ડ સે ધેટ યસ આઈ નો એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ? નો. એ જ્ઞાન મીમાંસા નામની આ જે ચોથી બ્રાન્ચ છે, એપિસ્ટેમોલોજી તરીકે ઓળખાતી, એ આવા મૂળભૂત પ્રશ્નો પૂછે છે. એપિસ્ટેમ નો અર્થ થાય છે નોલેજ, એટલે એપિસ્ટેમોલોજી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ જે શાખા છે ફિલોસોફીની, એ મૂળભૂત સ્ત્રોત, સ્વરૂપ અને એ જ્ઞાનના સોર્સ, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને જ્ઞાનની ઓથેન્ટિસિટી, વેલિડિટીનો અભ્યાસ કરે છે. એ ત્રણ ક્વેશ્ચન કરે છે મૂળભૂત રીતે. એ એનું ઓરિજિન શું છે? ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ઓરિજિન, ક્વેશ્ચન્સ ઓફ એપિયરન્સ વર્સસ રિયાલિટી. જે દેખાય છે એ છે કે રિયાલિટીમાં કંઈક જુદું છે? અને ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ધ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુથ્સ એન્ડ વેરિફિકેશન, સત્ય અને પ્રમાણ વેરિફિકેશન. આપણે એવું કહીએ છીએ, મને સ્ક્રીનશોટ મોકલો, તમે મને મેસેજ કર્યો, તમે મને કોલ કર્યો તો એનો મને સ્ક્રીનશોટ મોકલો. એ જે પ્રમાણ જે છે, વેરિફિકેશન જે છે, એની વાત કરે છે. ઓરિજિનલી ત્રણ સ્કૂલ ઓફ થોટ્સ વાળી જ્ઞાન મીમાંસા એપિસ્ટેમોલોજીની ત્રણ પેટા શાખાઓ છે. રેશનલિઝમ, જે પ્લેટોએ આપી, એમ્પેરિસિઝમ, જે એરિસ્ટોટલે આપી, અને સ્કેપ્ટિસિઝમ, જે મોડર્ન ફિલોસોફી તરીકે ઓળખાય છે. ધી રેશનલિઝમમાં બિલીવ કરનારા લોકો, રેશનલિસ્ટ, જે આપણે સાદી ભાષામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ એ નહીં, પણ they believe reasoning of the mind is more important than emotions or religious belief. ધાર્મિક માન્યતાઓ, લાગણીઓ એક બાજુ, અને એની સામે reasoning of the mind is more important. એમ્પિરિસિસ્ટ, એરિસ્ટોટલના જે બધા વંશજો, એને માનનારા જે બધા લોકો છે, એ શું કહે છે? They use experiments and experiences as the basis of ideas. એને કોઈ થિયરી કે એના પ્રેઝન્ટેશન કે પાવર પોઈન્ટ સ્લાઇડ્સમાં રસ નથી. એમને એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવો છે, એમનો અનુભવ કરવો છે. કોને હાસ્ય કહેવાય એના ઉપર આપણે 2 કલાકનું પ્રેઝન્ટેશન સરસ મજાનું કરીએ અને એવો ગુસ્સો આવે, અને એના બદલે એ 2 કલાકના પ્રેઝન્ટેશન બદલે કોઈ એક સરસ મજાની જોક કહેવામાં આવે, અને એ જોકથી લોકો ખડખડાટ હસી જાય, અને જ્યારે ખડખડાટ હસવાનો અનુભવ થાય છે, તો એમ્પેરિસિસ્ટ જે છે, એમ્પેરિકલ સ્ટડીઝ છે, સંશોધનની ઘણી બધી એવી
પ્રપોઝલ્સ, રિસર્ચ પ્રપોઝલ્સ જે એમ્પેરિકલ અભ્યાસ કરવામાં આવી હોય છે. An empiricist, all knowledge is ultimately derived from sense experience. એવું માને છે કે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયથી જ તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે. અને એમ કે છે કે જેનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ એ જ આપણે સમજી શકીએ. અનુભવની બહારની વસ્તુનો જ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. પણ એની સામે એક સેપ્ટિસિઝમ વાળા જે લોકો છે એ બહુ નિરાશાવાદી, નેગેટિવ, બહુ સ્કેપ્ટિકલ આપણે એવું બોલીએ છીએ. બધી જ વાતમાં નિરાશાવાદી. એમ અહીંયા પણ આવા લોકો છે. નથિંગ કેન બી નોન એટ ઓલ. કોઈ વસ્તુ જાણી શકાય નહીં. અને ધેરફોર નોલેજ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. જ્ઞાન અશક્ય છે એવું માનીને શરૂઆત કરવા વાળા. એટલે સીધું જ પહેલી જ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગનો પહેલી ઓવરનો પહેલો બોલ સીધો બોડી લાઈન. Nothing can be known and knowledge is impossible. અને ત્યાં એમની 2 શાખાઓ છે. એ પેટા શાખાની ફર્ધર પેટા શાખા. એક એવું માને છે કે યુનિવર્સલ સ્કેપ્ટિસિઝમ, નોલેજ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. અને બીજું એવું કહે છે કે મિટિગેટેડ સ્કેપ્ટિસિઝમ, નોલેજ ઇઝ પાર્ટલી પોસિબલ, પાર્ટલી નોટ પોસિબલ. આમ epistemology is finding the relationship between metaphysics, and in fact there is a relationship between metaphysics and epistemology, and our conception of reality is dependent upon our understanding of what can be known. Reality no concept a metaphysics નો વિષય છે. પણ આપણે જ્યારે કોઈ એક વસ્તુની સમજણ કેળવીએ છીએ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, નોલેજ અબાઉટ ઇટ, એ બંનેની વચ્ચેનો સીધો સંબંધ છે. ઇન અનધર સેન્સ, our theory of knowledge depends on our understanding of ourselves in relation to the whole world. બંનેનો એકબીજા માટેનો અવલંબિત એવો સંબંધ છે. જે ચોથી એમની બ્રાન્ચ જે છે, logic, metaphysics, epistemology, and sorry to value disturb theory. you, sir. Vedant sir. Yes. Yes. થોડું રશઅપ કરવું પડશે. બીજા સ્પીકર ને બી પાછળ છે સેશન, એટલા માટે થોડું Okay. if possible sir. All right, થોડું all right. રશઅપ Thank કરો. you. Thank Please, you. sir, please. Yeah, thank you for telling me. Yeah. Value theory studies further into ethics, aesthetics, and social and political philosophy. It tells us what is right and what is wrong. And there are few normative and prescriptive disciplines, descriptive, normative, and meta-ethics. નામના પણ એની 3 પેટા શાખાઓ છે. Descriptive, normative, and critical. Aesthetics is also one of the branch, and major traditional philosophies. There are 4: idealism, realism, pragmatism, existentialism. Idealism શું કહે છે? It's considered as the oldest philosophy of Western culture. અને મેટાફિઝિક્સમાં આઈડિયાલિઝમનો ને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે એ આ સ્લાઇડમાં. એવી જ રીતે બીજી આઈડિયાલિઝમમાં, then રિયાલિઝમમાં પણ મેટાફિઝિક્સ, એપિસ્ટેમોલોજી અને એક્ઝિયોલોજીમાં